بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفانسو کے ہراول دستے اور اس کے پیچھے پیچھے پورا لشکر نقاروں کی صداؤں میں خونی گرد کے بادلوں اور موت کے متلاشیوں کی طرح آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر ایک جگہ آ کر باقی لشکر تو رک گیا، لیکن الفانسو کا ہراول لشکر جو سینٹ جان کے نائٹوں پر مشتمل تھا، وہ انسانیت کش ارادوں، ذہنی مفلسی اور بے قلب باطن کے شور و شر کی طرح آگے بڑھا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا امیر یعقوب المنصور کے لشکر کے سامنے بھی اس کا ہراول لشکر پہلی ضرب روکنے کے لیے کھڑا تھا، اور اس مقدمۃ الجیش کی کمانداری شلب کا قلعہ دار سریم بن طریق کر رہا تھا۔ نیٹوں نے دیکھا ان کے مقابلے میں یعقوب المنصور کے مقدمہ کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، لہٰذا وہ رینگتے دھاڑتے غراتے ہوئے آگے بڑھے۔ پھر وہ مسلمانوں کے ہراول پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ سینٹ جان کے نائٹس جو فلسطین کے اندر مسلمانوں سے جنگ کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور مسلمانوں سے مار بھی کھا چکے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ اسپین کے اندر بھی ان کا مقابلہ درسی آدمیت دینے والے مسلمانوں سے ہوگا۔ سینٹ جان کے نائٹس جب اپنا حملہ مکمل کر چکے تو وہ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ سریم بن طریق کی کمانداری میں ہراول نے نائٹوں کے لشکر کو پوری طرح روک دیا تھا۔ عین اسی وقت امیر یعقوب المنصور کا بیٹا اور حاجب عبداللہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ اس کے حملہ آور ہونے کا انداز ہی بڑا پیارا، بڑا خوب تھا۔ اس نے ایک طرف سے سینٹ جان کے نائٹوں اور ٹیمپلروں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ ایسا خوفناک اور دل ہلا دینے والا تھا کہ کافی دور تک عبداللہ دشمن کی سپاہ اور قوت کو رگیدتا چلا گیا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور انقلاب نمودار ہوا۔ بیک وقت امیر یعقوب المنصور اور اس کا چچا عبد الرحمن بن یوسف حرکت میں آئے اور وہ بھی اپنی اپنی سمت سے دشمن پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ یہ حملہ ایسا جان لیوا، ایسا خوفناک تھا کہ دشمن کی سپاہ دور تک یعقوب المنصور اور عبد الرحمن کو راہ دیتی چلی گئی تھی، اس لیے کہ رضاکار اور الفانسو کے لشکری روک نہ سکے تھے۔ الفانسو جو عددی برتری رکھنے کی وجہ سے بڑا خوش، بڑا مطمئن تھا، اب اسے فکر لاحق ہو گئی تھی، اس لیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یعقوب المنصور نے اس کے لیے مختلف 4 محاذ کھول دیے تھے۔ ایک طرف سے سریم بن طریق، دوسری سمت سے اس کا بیٹا عبداللہ، تیسری سمت سے یعقوب المنصور اور چوتھی طرف سے عبد الرحمن بن یوسف نے انہیں ضربیں لگانا شروع کر دی تھی، جو بڑی تیزی کے ساتھ الفانسو کے لشکریوں پر درد و اذیت کی کربناکی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ سینٹ جان کے نائٹوں کو بڑی امید تھی کہ وہ مسلمانوں کے ہراول کو شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے، اس سے ان کے دیگر لشکر پر بڑا اچھا اثر ہوگا اور ان کی فتح یقینی ہو جائے گی، لیکن حالات ان کے خلاف پڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کے ہراول جس کی قیادت سریم بن طریق کر رہا تھا، اس نے جنگ کے دوران معجزات کا ظہور کرنا شروع کر دیا تھا۔ نائٹوں کی ساری امیدوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا تھا۔ سریم بن طریق کے ماتحت لڑنے والے عرب، ترک اور بربر آندھی اور طوفانوں کی شکل اختیار کر گئے تھے اور خوفناک انداز میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے الفانسو کے لشکر میں آگے تک گھستے چلے گئے تھے۔ مسلمانوں کی ترچھی تلواریں نائٹوں، ٹیمپلروں، ہاسپٹلر اور رضاکاروں کی سیدھی تلواروں کو کاٹ رہی تھی۔ سانتا کروز کے میدانوں میں یہ ساری قوتیں ایسے ہی مسلمان سرپرستوں کا سامنا کر رہی تھی، جس طرح ارض فلسطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاننثاروں نے اپنے رب کے نام کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے موت کا طوفان بن کر قدرت کے خونخوار عناصر کی طرح ان یورپی قوتوں پر نزول کیا تھا۔ سینٹ جان کے نائٹ سریم بن طریق کے ہاتھوں، ٹیمپلر اور ہاسپٹلر عبداللہ کے ہاتھوں، یورپی رضاکار عبد الرحمن بن یوسف کے ہاتھوں، الفانسو کے لشکری امیر یعقوب المنصور کے ہاتھوں جب اپنی آدھی تعداد کٹوا کر اپنی جانیں بچانے کے لیے ذرا پیچھے ہٹے تو ان کی حالت ان ہاتھیوں سے مختلف نہ تھی جو اپنے مقابل سے شکست کھا کر اپنے ہی لشکر کی تباہی و بربادی اور شکست و ریغ کا باعث بن جاتے ہیں۔ الفانسو اب بھی مطمئن تھا، اس لیے کہ اس کے لشکر کا اگلا حصہ افراتفری کا شکار ہوا تھا، جبکہ پیچھے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی ابھی تک ایسے لشکری تھے جنہوں نے جنگ میں حصہ لینا تک شروع نہ کیا تھا، گو ان کے اندر آگے بڑھنے کی تڑپ اور خواہش نہ تھی۔ پھر بھی الفانسو کو یقین تھا کہ دشمن کتنا بھی اندر گھس آئے ان کے لشکریوں کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب اگلی صفوں میں بھگدڑ اور انتشار پھیلا تو اگلی صفوں میں لڑتے نائٹس
टेम्पलर और यूरोपीय रजाकार पीछे हटे थे, जिन पर ज्यादा ज़रबें लगी थी। उन्होंने खौफ व वहशत का शिकार होते हुए सरासीमगी की आलम में फरार भी अख्तियार किया था, बल्कि उनकी अक्सरियत अब ऐसी थी जो मुसलमानों का सामना करते हुए जी चुराने लगे थे। फिर अचानक मुसलमानों के लश्कर में याकूब अल मंसूर ने तकबीरें बुलंद की। शायद याकूब अल मंसूर का अपने सालारों को इशारा था। फिर देखते ही देखते लश्कर के अंदर तकबीरों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उन तकबीरों के साए में सलीम बिन तरीक अपने हराब लश्कर के साथ अल्फांसो की अगली सफ़ों को दरहम बरहम करने लगा और दुश्मन के उस हिस्से पर उसने बदहवासी तारी करना शुरू कर दिया था। खुद याकूब अल मंसूर अपने क़ल्ब के साथ, अब्दुल्ला बिन याकूब मेमना, अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ अपने मैसरा के साथ अल्फांसो के लश्कर पर एक बार फिर हमला आवर हुए। अगली सफ़ों का मुकम्मल सफाया करने के बाद दुश्मन के पिछले हिस्से की तादाद बड़ी तेजी से ख़त्म करने लगे थे। 4 जिहतों से होने वाला ये हमला इस कदर जानदार, सख्त और जान फरोशां था कि अल्फांसो के लश्कर से चीखें और शोर बुलंद होना शुरू हो गया था। लगता था जैसे किसी ने उनके पांव तले से ज़मीन खींचनी शुरू कर दी हो। मुसलमानों के घोड़े अपने सामने ज़मीन को बसात की तरह समेटकर अपने दुश्मन के दरमियान फासलों, दूरियों और बोझ को बड़ी तेजी से कम करते जा रहे थे। स्पेन और यूरोप के दूसरे ममालिक का मुत्तहिदा लश्कर ज्यादा देर तक मुसलमानों के हमलों की सख्ती को बर्दाश्त न कर सका। गो अल्फांसो भी अपने लश्कर के दरमियान में अपने लश्करियों को ललकारते हुए, उन्हें बरंगेख्त करते हुए उनके हौसलों को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगली सफ़ों के दरहम बरहम होने, उनके कट जाने और फिर मुसलमानों का बड़ी तेजी के साथ अल्फांसो के लश्कर के वस्ते हिस्से की तरफ रुख करने का जो अंदाज था, उसकी वजह से एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक अल्फांसो के लश्कर में बददिली और पसपाई का रुझान अपने उरूज पर पहुंच गया था। फिर देखते ही देखते दुश्मन पर मायूसी तारी होने लगी। अल्फांसो भी जान गया कि वो कितना भी अपने लश्करियों को रोकने की कोशिश करे, अब उसके लश्करी मुसलमानों के बढ़ते हुए कदम और उनके इरादों को रोक नहीं सकते। लिहाजा सांता क्रूज के मैदान में अल्फांसो को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और शिकस्त का सामना करने के बाद वो सांता क्रूज के मैदानों से भाग खड़ा हुआ। अब उसका रुख अपने मरकजी शहर तलीतलिया की तरफ था। हैरत की बात है, जिस वक्त अल्फांसो को सांता क्रूज के मैदानों में अमीर याकूब अल मंसूर के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई, उस वक्त भी उसके लश्कर की तादाद याकूब अल मंसूर के लश्कर से कई गुना ज्यादा थी। याकूब अल मंसूर जान गया था कि सांता क्रूज के मैदानों में शिकस्त खाने के बाद अल्फांसो अपने मरकजी शहर का रुख करेगा। उसने भागते अल्फांसो का ताकुब नहीं किया। सबसे पहले याकूब अल मंसूर ने अल्फांसो के पड़ाव पर कब्जा किया। ये इतना बड़ा पड़ाव था जिसका अंदाजा न किया जा सकता था। उस पड़ाव के अंदर अमीर याकूब अल मंसूर को खुराक, सामान हर्ब ज़रब के ढेरों के अलावा नकदी और जवाहरात की कसीर तादाद, लाखों खैमे हाथ लगे थे। इस तरह माली गनीमत इतना था जिसका शुमार नहीं किया जा सकता था। माली गनीमत का एक हिस्सा उसने अपने लश्कर में तकसीम कर दिया। इसके बाद उसने अल्फांसो का ताकुब शुरू कर दिया। अल्फांसो इस दरमियानी वक्फे से फ़ायदा उठा चुका था। अपने लश्कर के साथ तलीतलिया की तरफ भागने के बाद वो वादी ताजा में रुक गया और तलीरा के मकाम पर अपनी सफ़ें दुरुस्त करने के बाद मुसलमानों से टकराने का अज़म कर लिया। यूं तलीरा के मैदानों में वो याकूब अल मंसूर की आमद का इंतज़ार करने लगा था। दूसरी जानब याकूब अल मंसूर की तिला अगर और मखबर भी एक एक लम्हे की खबर अपने अमीर को पहुंचा रहे थे। उन्होंने याकूब अल मंसूर को मुतला कर दिया था कि जो ही वो तलीरा के मैदानों में अल्फांसो के लश्कर के सामने आएगा, अल्फांसो फौरन हमला कर देगा ताकि मुसलमानों को अपनी जंगी तरतीब दुरुस्त करने का मौका ही न मिले। ये खबरें मिलने के बाद याकूब अल मंसूर ने अपनी पेशकदमी की रफ्तार मजीद तेज कर दी। तलीरा के मैदानों से चंद मील के फासले पर अपने लश्कर की न सिर्फ उसने तरतीब दुरुस्त कर ली, बल्कि लश्कर को पहले की तरह 4 हिस्सों में तकसीम करके अलैदा अलैदा सिमत और जहद के मुताबिक आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। खुद याकूब अल मंसूर उस रास्ते पर अल्फांसो की लश्कर की तरफ बढ़ा था जिस रास्ते पर अल्फांसो भागकर तलीरा की तरफ गया था। याकूब अल मंसूर के पास सिर्फ उसका कल्ब लश्कर का हिस्सा था। लश्कर के बाकी के 3 हिस्से जो सलीम बिन तरीक, अब्दुल्ला बिन याकूब और अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ की सरकर्दगी में थे, वो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए तलीरा के उन्हीं मैदानों की तरफ बढ़ रहे थे जहां अल्फांसो एक बार फिर जंग का दाव लगाना चाहता था।
امیر یعقوب المنصور جب صرف اپنے قلب لشکر کے ساتھ الفانسو کے لشکر کے سامنے نمودار ہوا تو الفانسو ہی نہیں بلکہ نائٹ، ہاسپٹلر، ٹیمپلر، یورپی رضاکار اور دیگر بڑے سورما جو اس کے لشکر میں شامل تھے بڑے خوش ہوئے کہ المنصور ان کے سامنے ایک معمولی سا لشکر لے کر آیا ہے جسے ان کے ہاتھوں یقینی شکست ہوگی۔ یعقوب المنصور صرف اپنے قلب کے ہی ساتھ تھا، لہٰذا الفانسو کی لشکری اور الفانسو یہ خیال کرنے لگے کہ یعقوب المنصور ان کے تعاقب میں آیا ہے اور لشکر کے باقی حصے اس نے ان کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے اور اسے سنبھالنے پر مقرر کر دیے ہیں۔ الفانسو اور اس کے لشکری اسی وہم میں اپنے اطراف کا جائزہ لیے بغیر یعقوب المنصور کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ یعقوب المنصور تو پہلے ہی سامنے کی طرف سے دشمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے پوری قوت سے حملہ آور ہو رہے تھے، لیکن اچانک جو انقلاب نمودار ہوا وہ کچھ اس طرح کے دائیں جانب سے سریم بن طریق اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور صلیبیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد بائیں طرف سے دوسری تبدیلی رونما ہوئی اور اس طرف سے یعقوب المنصور کا بیٹا عبداللہ بن منصور موت کی ہولناکی بن کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ الفانسو اور اس کے لشکری ابھی تک سامنے اور دائیں بائیں کے حملوں کے سامنے ہی بند باندھ رہے تھے کہ پشت کی جانب سے بھی حوصلہ شکن تبدیلی رونما ہوئی۔ پشت کی جانب سے یعقوب المنصور کا چچا عبد الرحمن بن یوسف ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ الفانسو کو ابھی بھی امید تھی کہ وہ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح یعقوب المنصور کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن تولیرا کے میدانوں میں بھی مسلمانوں نے اسے بری طرح روندنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جنگ کی بھٹی گرم ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد الفانسو اور اس کے لشکری کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شاید آخری بار کوشش کرتے ہوئے نائٹوں، ٹیمپلروں، ہاسپٹلروں اور یورپی رضاکاروں اور دوسرے لشکروں نے ایک زوردار ہلہ بولا۔ اس طرح وہ شاید مسلمانوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے لیے کامیابیوں کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت مسلمان مجاہدوں نے بھی تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر لی۔ لگتا تھا جیسے الفانسو اور اس کے لشکریوں پر موت ٹوٹ پڑی ہو۔ ان کے سامنے دائیں بائیں اور پشت سے سریم بن طریق، عبداللہ، عبد الرحمن بن یوسف اور یعقوب المنصور اپنی لشکریوں کے ساتھ شاہینوں کی طرح خوفناک انداز میں ٹوٹ پڑے تھے۔ سانتا کروز کی طرح تولیرا کے میدانوں میں بھی یعقوب المنصور اور اس کے لشکریوں کے دباؤ متحدہ یورپی لشکر برداشت نہ کرتا ہوا ایک بار پھر الفانسو اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر تلیتلیا کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ یعقوب المنصور نے چونکہ پہلے ہی دشمن کے پڑاؤ پر قبضہ کر رکھا تھا اور پڑاؤ کی حفاظت کے لیے لشکر کا چھوٹا سا حصہ بھی مقرر کر دیا تھا، لہٰذا اس بار بڑی سختی بڑی تیزی کے ساتھ یعقوب المنصور نے میدان جنگ سے بھاگنے والے الفانسو اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ تولیرا کے میدانوں سے بھاگنے کے بعد بھی الفانسو کے لشکریوں کی تعداد یعقوب المنصور کے لشکر سے زیادہ تھی۔ الفانسو اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر تلیتلیا میں داخل ہو کر محصور ہو گیا۔ شہر میں جب الفانسو کی شکست کی خبریں پھیلیں تو کلیسا میں اداس اور مغموم آوازوں کے ساتھ گھنٹیاں بجنے لگی تھی اور شہر کی ہر کلیسا کے اندر شہر کا بشپ اور پادری مسلمانوں کے خلاف الفانسو کی کامیابی اور فتح کے لیے دعائیں مانگنے لگے تھے۔ دوسری جانب یعقوب المنصور نے تلیتلیا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اگلے روز سے شہر پر حملے شروع کیے گئے۔ الفانسو نے شہر کے اندر شدید مزاحمت کی۔ جب مسلمان مجاہدین فصیل پر چڑھنے کے لیے قریب جاتے تو الفانسو کے لشکری فصیل پر بنے برجوں سے نہ صرف مسلمانوں پر تیر اندازی کرتے بلکہ ان پر ابلتا پانی اونڈیلتے، کھولتا تیل اور روغن نفت پھینکتے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کو شہر کی فصیل سے دور رکھنے میں کامیاب رہے۔ جب شہر کے محاصرے میں 2 دن گزر گئے تو یعقوب المنصور کی آتش غضب اور انتقام بھڑک اٹھی۔ اس نے تلیتلیا کے نواحی علاقوں میں تمام درخت کٹوا دیے، شہر کو خوردنوش پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے اور اپنے حملوں میں اس نے پہلے کی نسبت اور زیادہ تیزی، سختی اور تشدد پیدا کر لیا تھا۔ یعقوب المنصور نے تلیتلیا شہر پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک رات یعقوب المنصور نے سریم بن طریق کو لشکر کا ایک حصہ دے کر شہر پر حملہ کرتے رہنے کا حکم دیا تاکہ وہ دشمن کو اپنے ساتھ مصروف رکھے، جبکہ یعقوب المنصور اپنے بیٹے عبداللہ، چچا عبد الرحمن بن یوسف کے ساتھ اپنے لشکریوں کو لے کر منجنیق تیار کرنے لگا تھا۔ شہر کے اطراف میں جتنے درخت تھے
वो याकूब अल-मंसूर ने कटवा दिए थे, लिहाजा अमीर के पास वाफर मकदार में मजनी के बनाने के लिए लकड़ियां मौजूद थीं। शहर के अतराफ से जो लकड़ियां काटी गई थीं उनके अंबार लश्कर के करीब लगे हुए थे। रातों रात याकूब अल-मंसूर ने अपने लश्कर के अंदर मौजूद सनाओं से काम लेते हुए कई मजनी के बना डाली। दूसरे रोज जब सूरज तुलू हुआ तो अल्फांसो और उसके लश्करियों ने देखा शहर के जनूब मगरब और मशरक में फैले हुए इस्लामी लश्कर के आगे नई बनी हुई कई मजनी के खड़ी थीं। फिर याकूब अल-मंसूर ने अपने काम की इब्तिदा की। कुछ इस तरह के उसके लश्करी दोपहर तक तलीतलिया के आस पास और करीब के इलाकों से मुनासिब पत्थर इकट्ठे करके मदनिकियों के पास ढेर लगाते रहे। फिर ऐसा हुआ कि दोपहर के वक्त जब आधा लश्कर खाना खा रहा था और दूसरा आधा चौकस रहकर पहरा दे रहा था, जबकि याकूब अल-मंसूर, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, सरीम एक मजनी के पास खड़े पिछले पहर शुरू की जाने वाली जंग के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे कि याकूब अल-मंसूर का एक मुखबर उनके करीब आया। अमीर याकूब अल-मंसूर उसे देखते ही कहकर मुखातब करना चाहता था कि मुखबर ने करीब आने के बाद ताज़ीम दी, फिर खुद ही बोल पड़ा, अमीर मोहतरम, मैं दुश्मन के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम खबर लेकर आया हूँ। मैं पहले ये गुजारिश करूँ कि मैं किसी न किसी तरह दुश्मन के लश्करियों के अंदर ही रहते हुए सलेब का सहारा लेकर तलीतलिया शहर में दाखिल हो गया था। जो खबर मैं आपसे कहने वाला हूँ वो मैंने तलीतलिया शहर के अंदर ही से हासिल की है। खबर कुछ यूँ है कि अल्फांसो आप पर शब खून मारने का मंसूबा बना चुका है। अगर हम कबल अज वक्त अल्फांसो के शब खून का सदेबाब कर लें तो हम बड़ी आसानी के साथ रात की तारीकी में अल्फांसो की कुव्वत पर काबू पा सकते हैं। याकूब अल-मंसूर थोड़ी देर तक तौसीफी अंदाज में अपने उस मुखबर को देखता रहा, फिर भरपूर दिलचस्पी का इजहार करते हुए उसने मुखबर को मुखातब किया, सारे वाक़यात तफसील से कहो ताकि उन्हें सामने रखते हुए कोई आखिरी फैसला कर सके। इस पर वो मुखबर एक बार फिर कह रहा था, अमीर मोहतरम, आज आधी रात के करीब अल्फांसो हम पर शब खून मारेगा। इस सिलसिले में उसने अपने मुशीरों, सालारों और दीगर मुतल्लिका लोगों से पूरी तरह मशवरा कर लिया है और शब खून की तैयारी को भी उन्होंने आखिरी शक्ल दे दी है। जहाँ तक मैं मालूमात हासिल कर सका हूँ उसके मुताबिक अल्फांसो अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करेगा। एक हिस्सा वो नाइटों की सरबराह की सरकर्दगी में देगा और उस हिस्से को आधी रात से पहले ही पहले शहर से बाहर निकालेगा। लश्कर का ये हिस्सा जिसमें ज्यादातर नाइट ही होंगे रात की तारीकी में हमारी पुश्त पर आएगा। उन लोगों का अगला कदम ये होगा कि अल्फांसो लश्कर के दूसरे हिस्से के साथ शहर से निकलेगा और अपने दूसरे हिस्से को इशारा देने के लिए शहर से निकलने के बाद अल्फांसो फिजा में एक आतिशी तीर चलाएगा और उस जलते तीर की रोशनी में उसके दूसरे हिस्से के नाइटों को इशारा होगा कि हमले की इब्तिदा कर दी जाए। यूं जलते परों का तीर चलाने के बाद अल्फांसो रात की तारीकी में दो तरफा हमला करके अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश करेगा। अमीर मोहतरम, अल्फांसो अलारक की शिकस्त से तो पहले ही सीख पाता, अब सांता क्रूज और इसके बाद तलीरा की शिकस्तों ने उसकी हालत जख्मी सांप और बावले कुत्ते से भी बदतर कर दी है। अब उसने तहिया कर रखा है कि वो हर हालत में एक बार मुसलमानों पर अपनी फौकियत, अपनी फतामंदी साबित करके अपनी रियाया में खोई हुई इज्जत, अपना ज़ाया किया हुआ वक़ार बहाल करने की कोशिश करेगा। अमीर मोहतरम, अब इस हालत में अल्फांसो से हर धोखे, हर फरेब, हर बुरे हरबे और हर खबासत की तवक्को की जा सकती है। मुखबर यहाँ तक कहने के बाद खामोश हो गया था। याकूब अल-मंसूर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमोदार हुई थी, फिर उसके चेहरे पर संजीदगी के आसार बिखर गए। इसके बाद उसने कासिद को मुखातब करते हुए कहना शुरू किया, क्या तुम लोगों को ये भी खबर है कि सीकू कहाँ तक पहुँचा है और क्या उसका अहमद बिन सईद से कहीं टकराव हुआ है? अगर हुआ है तो उसके क्या नताइज बरामद हुए हैं? अमीर मोहतरम, सीकू और अमीर अहमद बिन सईद का अभी तक टकराव नहीं हुआ। आपकी तरफ आते हुए जो खबरें मुझे मिली थी उनके मुताबिक सीकू बड़ी तेजी से मुसलमानों के इलाकों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हमारे उस तरफ के मुखबरों का कहना है कि अहमद बिन सईद सीकू को अपनी सरहदी इलाकों पर रोकने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल इससे ज़्यादा मैं अहमद बिन सईद और कराकोश के मुतालिक तफसील नहीं जानता। याकूब अल-मंसूर ने कुछ सोचा, फिर उस मुखबर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अब तुम जाओ और मामूल के मुताबिक अपने काम में लग जाओ। अगर अल्फांसो अपने इस्लाह अमल में कोई तब्दीली करे तो उसकी इत्तला फ़ौरन मुझे करो।
याकूब अल-मंसूर के कहने पर मुखबर अपनी जगह से उठ गया और चला गया। उसके जाने के बाद याकूब अल-मंसूर ने अपने बेटे अब्दुल्ला, अपने चचा अब्दुर्रहमान और सलीम बिन तरीक की तरफ देखते हुए पूछ लिया, अजीज़ान मन, अल्फांसो के इस नए लाए अमल के मुताबिक तुम तीनों का क्या ख्याल है? याकूब अल-मंसूर के इस इस्तिफसार पर अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और सलीम बिन तरीक थोड़ी देर तक बहम मशवरा करते रहे। फिर अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला की नुमाइंदगी करते हुए सलीम बिन तरीक बोल पड़ा, अमीर मोहतरम, अगर अल्फांसो हम पर शब खून मारने की कोशिश करता है तो जो मशवरा हम तीनों ने किया है उसके मुताबिक ये अल्फांसो की सबसे बड़ी हिमाकत होगी। खुदावंद कुद्दूस ने चाहा तो हम अल्फांसो को उसके जाल में फंसा कर रख देंगे। मेरा दिल ये भी कहता है कि अगर अल्फांसो हम पर शब खून मारता है तो ऐसा शब खून मारकर अल्फांसो अपने ताबूत में आखिरी कील घड़ेगा। अमीर मोहतरम, जो लाया अमल हम तीनों ने तय किया है उसके मुताबिक मैं कुछ यूं कहूँगा कि रात होती ही मुझे अपने हराबुल लश्कर के साथ ज़रा पीछे चले जाना चाहिए। अब्दुर्रहमान को मैसरा के साथ लश्कर के करीब ही पुश्त में गात में बिठा दिया जाए। इसके बाद जब अल्फांसो के लश्कर का पहला हिस्सा हमारे लश्कर की पुश्त पर हमला आवर होने के लिए आए तो जाहिर है जब मैं पीछे हूँगा तो वो मेरे पास ही से गुजरेगा। मैं कोई मुज़ाहमत नहीं करूँगा, न उनकी राह रोकूंगा, बल्कि उन्हें अपने पास से गुजर जाने दूंगा।